ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮೇತ ಕೊಡುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದೇಶ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Speaker sir, for the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed. There was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೈಲ್ನಿಂದ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರು. ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ಫೋಟೋ. ಶಿವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವನ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ವಿಷ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲೂ ವಿಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಶಿವ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ
ನೆನಪಿಸಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಬಾರ್ದ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. Showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो 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 प्लीज 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 नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇವಲ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್, ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ, ಗುರುನಾನಕ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಇದೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೆದರಬೇಡ, ಹೆದರಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आप एड्रेस करें। अब कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, sorry. The prophet, peace be upon him, said, He, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब
इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅವರು ಕಿರುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 24 ಗಂಟೆ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ಅಂತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಚುಚ್ಚಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ RSS ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರು. ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಉರುಪು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, 99 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಜಿತ್, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 99 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ನಾಗ ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸ್ತವೆ. ಆಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ, IT-ED ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು IT-EDಗೆ 52 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತು, ಅನೇಕರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇನೋ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊರಟರು. ಅದೀಗ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ನೀವೀಗ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು BJP, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹಿಂಸಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಿವ, ಗುರುನಾನಕ್, ಇಸ್ಲಾಂ, ಜೀಸಸ್ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಬದಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂಸಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗ ಅಜಿತ್. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿವಾದನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಸಂವಾದದ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಜಗಳ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಬಟ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರುನಾನಕ್ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಶಿವನ ಅಭಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಜಿತ್, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ BJP ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಶಿವನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಶಿವ ತಾಂಡವದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕುರಾನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಜಿತ್, ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು 99 ಸೀಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಹಿಂದುತ್ವದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಅಂಶ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಜಿತ್, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ತರ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ನೋ ನೋ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದನದಲ್ಲಿ, ಹೌದು. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಭಾರಿ ಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರೋದು, ಚರ್ಚೆ ಆದರೂ ಆಗಲಿ. ಸರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಾ ತಪ್ಪು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರವರ ಮತದಾರರು ಅವರವರ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೆಜರಿ ಬೆಂಚಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಆದರೂ ತರಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಶಿವ ಗುರು ನಾನಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಡಿಬೇಟ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ 2024. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ KN ರಾಜಣ್ಣರಂಥ ಸಚಿವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ KN ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದರು. ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, BBMP ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. KPCC ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡೋದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ. ಅನಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ನನ್ನದು. ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಅವರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿನ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಡೇಟು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಡೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶೋಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾತು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೇನು ಶೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಶೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶಾಸಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಮುಖಂಡರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ನನಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಖರ್ಗೆ, ಡಿ ಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಏನೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ನಾವು ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯದವ್ರನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ 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 ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇವರನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರನ್ನು ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಇದು 70ರ ದಶಕದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಆದ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತೆಗೆದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 2 ಸಂಗತಿಗಳು ನಡಿಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು, ಸಂಡೂರು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲ ಇವುಗಳನ್ನು BJP RSSನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ನಾನು ಪಟ್ನಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಗಿನ ಕಚೇರಿ ಬಿಡಿ, ಹಳೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಶೆಡ್ಗಳ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದ್ವು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳೆ ಕಾರ್ಗಳಂತ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BJPಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು AICC ಕಚೇರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜಿತ್. ನಾವು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ನಿಂತರೆ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಂಡಸರ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಿದ್ರು. ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿರಲಿ, 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನೋ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು, ಅಶಿಸ್ತಿನ ಪರಮಾವಧಿಗಳಿದ್ವು ಕಚೇರಿಗಳು. ಎಸ್, ಆದರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ KPCC ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BJP ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಫೀಸ್ಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷ ಬಡವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಯಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೀಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ BJP. ಅದನ್ನು BJP RSSನಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಟೈಲನ್ನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಹೈಟೆಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ವ ಜನ? ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಬೇಕು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಚೇರಿಗಳು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಯಕರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಳಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. 500 ಜನ 600 ಜನರ ಸಭೆಯನ್ನು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲ. ನಿಜ ನಿಜ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಬರೀ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ನೀವು 10 ಬಾರಿ 12 ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನಾ? ನಾನು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್.
ಈಗ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅದು. ಎಸ್, ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು KPCC ಕಚೇರಿಯ ನವೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೀವು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 50 ಸಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭೇಟಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1-to-1 ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ DCM, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎದುರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂತಂತೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ DCM, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತಗೊಂಡಿತು. AICC ಪುನರ್ರಚನೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ DCM ವಿಷಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ DCM ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 30 ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ DCM ಕೂಗಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು DK ಶಿವಕುಮಾರರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ, 1-1.5-2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್,
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನಗೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ ಜಾಯಮಾನದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಠವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗಾಗ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಜಗಳ ಆದಂತೆ ಇದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ದಡ್ಡಂತ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲ. ಅದೇ 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 ನಾವು ಲೇಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಟರತ್ನಾಕರ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅವರು ಕಲಾಕಾರರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರು ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆದಾಗ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನಟನೆ ಅಂತ. ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗಳಸ್ಯ ಕಂಠಸೇರೇನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತವನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಹಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬ್ಲಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಕ ಹಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. 1.5 ತಿಂಗಳ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಜಿತ್, ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೊಂದು 24 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 23 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ 23 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಆದರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಡೀತವೆ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೀತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.